کر پایا کوئی عبد الکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبد الکلام نے دی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک، ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک، ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک، آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو۔ اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے، گلاب لانے والے تم ہو، چمیلی لانے والے تم ہو، پھول لانے والے تم ہو، یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، ورنہ تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے، سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا، تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک ایک بنگال کا، کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا، ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں، برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی، تم اتنے مالدار تھے۔ آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو باتیں کہی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی باتوں کو مانیں نہ مانیں، لیکن ہم اپنے نبی کی بات پر آنکھ پر بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کی بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے اللہ رسول کی بات پر اتنا یقین ہے، اور ہونا بھی چاہیے جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کی اولاد ہونے پر ہے، یعنی ہم اپنی ماں کے بیٹے ہیں، ہمیں اس پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کے دشمنوں نے تک گواہی دی کہ ان سے سچا ہم نے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق، جن کے دشمن بھی ان کو سچا کہتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کو صادق و امین کہتے ہیں، وہ میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ نہ رہا، نہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آنا جانا لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، یہ دنیا ایک لوج کی طرح ہے۔ لوج کے اندر آج کل ہے، آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں کوئی ہے۔ بولو ہمیشہ لوجوں کے اندر کوئی رہنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں آتا، اور آنے والا آتا ہے، اپنا وقت گزار کر کے چلا جاتا ہے۔ آنے والا آتا ہے، اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے۔ بولو جن مکانوں کے اندر آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ان مکانوں کے اندر ہم سے پہلے بولو ہمارے دادا رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ ان سے پہلے ان کے ابا رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ دھیرے دھیرے وہ چلے گئے، اللہ اکبر۔ وہ مالدار تھے تو بھی دنیا سے چلے گئے، وہ غریب تھے تو بھی دنیا سے چلے گئے، وہ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے تو بھی وہ دنیا سے چلے گئے، وہ مزدوری کرتے تھے تو بھی چلے گئے، وہ لوگوں کو جو ہے مزدوری کرواتے تھے تو بھی چلے گئے۔ اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں، ایک ذات باقی رہنی ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنی ہے، اللہ کی ذات کے سوا سب کو فنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا اس دنیا کے اندر جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ ایک انسان اگر محنت نہ کرے، ایک انسان اگر سوتا پڑا رہے، ایک انسان اگر جو ہے وہ نیند کے اندر رہے، تو بتائیے کیا وہ انسان ترقی کر سکے گا؟ ایک انسان قرضہ مانگتا رہے اور خرچہ کرتا رہے تو بولو اس کے قرضے کا بوجھ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ آپ مجھے بتائیں جب یہ چند دن کی فانی دنیا میں محنت کے بغیر
तरक्की नहीं हो सकती तो वो आखिरत जो हमेशा बाकी रहने वाली है उसमें मेहनत के बगैर तरक्की कैसे हो सकती है? हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं? याद रखना, आखिरत में इंसान का उसका जो अमाल है, उसने जो यहाँ मेहनतें की होगी, यहाँ गुनाहों से अपने आप को बचाया होगा, अल्लाह रसूल के कानून पर अमल किया होगा, उसके मुताबिक उसकी आखिरत होगी। याद रखिएगा, ऐसा भी होगा कि अल्लाह अकबर, इस दुनिया के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े अलकाबात वाले अपने आमाल की वजह से जहन्नम के अंदर ठोसे जाएंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बड़े बड़े इज्जतदारों को अल्लाह जहन्नम की आग में ढकेलेगा और जब उन्हें जहन्नम की आग में औंधे मुंह डाला जाएगा तो कहा जाएगा दुनिया में बहुत इज्जतदार बनते थे, लो चखो अपना अजाब। आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? आजकल के नौजवान हमारे अल्लाह अकबर बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हैं, जराइम में मुब्तला हैं और उनको एहसास नहीं है कि हमें मरना भी है, हमें दुनिया से जाना भी है। हम सिर्फ बुढ़ापे में नहीं मरेंगे बल्कि जवानी में भी किसी को मौत आ सकती है। इसलिए मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। आजकल नौजवान ये सोचते हैं अरे आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। आपको बताऊं, जब तुम अपने नबी की बात मानते हो, अपने आका की बात पर ईमान लाए हो, तो अपने रसूल ने फरमाया जिसने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा होगा, मेरे आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा होगा, क़यामत के दिन वो किसके साथ उठेगा? अब जरा गौर कीजिए, ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहे, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? अल्लाह के सच्चे रसूल, सादिक व मस्दूक, जिनकी शान में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, इन पर जो वही की जाती है, अल्लाह जो इनको कहने का हुक्म देता है, ये वही बातें करते हैं। जरा दिल के कानों से सुनना, जलसे में आप बहुत देर से बैठे लेकिन कुछ बात जब ठीक ठाक सुन लो। आका ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने दुनिया में नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन वो किसके साथ उठेगा? फरमाते हैं फिरऔन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, उबई बिन खलफ के साथ उठेगा। ये तीनों को पहचानते हो कौन है? फिरऔन जो नबी का दुश्मन था, हामान जो नबी का दुश्मन था, और उबई इब्न खलफ कौन है? जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो जान ले। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन, मेरे नबी ने गाली देने वालों को दुआएं दी, कांटे बिछाने वालों को दुआएं दी, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, मगर याद रखना अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान को। रसूलुल्लाह ने एक इंसान से ज्यादा किसी को कत्ल नहीं फरमाया, सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर। और फरमाया गया दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करता है, या दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको नबी कत्ल करता है। मुझे बताओ, रहमतुल लिल आलमीन ने जिसको कत्ल किया है उसको उबई इब्न खलफ कहते हैं। अब बताओ, जिसको रसूलुल्लाह कत्ल करे वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? तुम्हारा अकीदा क्या है वो बताओ, बताइए जरा, बताओ, जवाब दो। जिसको नबी ने कत्ल किया, रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल किया, अल्लाह के महबूब ने कत्ल किया, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो यकीनन जहन्नम में जाएगा। और आका क्या फरमा रहे हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया है, उबई इब्न खलफ, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो उसी के साथ उठेगा। अब तुम उनके साथ उठोगे नमाज न पढ़ने वालों, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज कितनी सादगी से हमारा जवान कहता है मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के। नमाज एक 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, और हम नमाज छोड़ रहे हैं। और ये दिमाग के अंदर खप्त है कि नमाज नहीं भी पढ़े तो चलता है, नमाज नहीं भी पढ़े तो जन्नत में जाएंगे। बहुत माफी के साथ, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्ची बात करूं, लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे। आप क्या सोचते हो, मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे गौस पाक बख्शवा लेंगे।
میں غریب نواز کا مرید ہوں، مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے؟ دیکھو غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے، لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے یہ بتائیے۔ اللہ 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 کیا بے نمازی، بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے، لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ جو دماغ میں خط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے، تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو۔ تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر، 3 گھنٹے 5 گھنٹے جلسوں میں بیٹھنے والوں، کیا تم اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو؟ مولانا کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم نکالا، مولا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالا، دوستوں کے لیے اتنا وقت نکالا، کیا اللہ کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالا؟ بولو روزی اللہ دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے، صحت اللہ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے تو پھر اللہ اللہ ہے۔ یاد رکھنا بے نمازی کو اتنی دردناک سزا ہے۔ بیٹھ جاؤ بھیا تھوڑی دیر بیٹھ۔ میں نذرانہ لینے سے گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن نذرانے سے زیادہ قیمتی گفتگو سن لو، اس سے بڑے میرے لیے کوئی نذرانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کرے آپ سن کر آپ اصل اسلام سمجھ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا کامیاب۔ یوں ہی میرے پاس وقت نہیں رہتا، میں جلدی تاریخ آپ لوگ کو دے نہیں پاتا۔ اب آ گئے ہیں، مل گئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سن لو۔ ایک بھائی نے ابھی بتایا، وہ کہہ رہے تھے ہم لکھنؤ سے آئے، ایسے دور دور سے آئے ہو تو سکون سے سن لو۔ میں دیکھیے نظر لینا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، لیکن جو نظر لینے سے گھمنڈ کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ایک دن اللہ اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ تو میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سکون سے سن لو۔ آپ ایک ایک اٹھ کے آؤ گے، نذرانہ لا کر دو گے تو توجہ بٹے گی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، جیسا ماحول بناتے ہو ویسا اللہ جو بلواتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ سب لوگ سکون سے سنو، سب مل کے درود شریف پڑھ لو۔ میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنے ہی بولوں گا۔ عاشقوں کی طرح سب مل کے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کو غور سے سنیے۔ دیکھیے ہم سب کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اسی طرح سے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، مولانا کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مقرر آدمی نہیں، فقیر آدمی ہوں، دل سے بات کہہ رہا ہوں، دل سے سننا۔ جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بیوی بھی قبر میں نہیں آئیں گی، اس دن ہمارے پیر صاحب بھی ہماری قبر میں۔ یہ پیر صاحب سے مراد یہ جو ہم لوگ جو کہلاتے آج کل کے دنیا والے پیر صاحب، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ یہ نہیں آئیں گے قبر میں۔ میرے بھائی اتنا یاد رکھنا، میں آپ کو پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا اور میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہوں بھائی، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری خیریت نہیں پوچھی جاتی۔ ہماری قبر میں کون آئے گا بھائی یہ بتاؤ؟ ہماری جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے نہیں آئے گا وہ قبر کے اندر کیسے بچانے آئے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ آپ بیوی بھی نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ مقرر جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا دیوانوں کی طرح، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو بھائی جس کے پاس دولت ہے اسی کی خیریت پوچھی جاتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے کوئی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا۔ جنازے بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئے، شادیاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، اسی طریقے سے خیر خیریت بھی
بھی امیری اور غریبی میں بٹ گیا, دعوتیں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, لیکن وہ میرا اللہ جس کے یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے, وہ میرا اللہ جس کے یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے, وہ میرا اللہ جو اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. دھیان سے سنو, وہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں کروڑوں ماؤں کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے, میرے اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے, تو اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کے پیار کو محسوس کرو, میرے بھائیوں اللہ کے پیار کو محسوس کرو. اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے, ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہمارا رسول ہم سے پیار کرتا ہے, اور ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ. ہمارا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ رات رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے. تو ہم اللہ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ, وہ اللہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارے گناہوں پہ پردے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اللہ اگر کھانے کی طاقت چھین لینا تو تمہاری فریج بھری ہو پھر بھی تم کھا نہیں سکتے. شوگر کے مریضوں سے جا کے پوچھو, مٹھائی کی دکان ہے پھر بھی مٹھائی کھا نہیں پا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا نا, نہیں چاہتا. دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے, تم کھا رہے ہو. اور یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے جوانوں جو نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. ہاں, جن کے اوپر تم رشک کرتے ہو نا, یہ اداکار, یہ فلمی اسٹار, یہ اولا, یہ فلاں, ان کی پرسنل لائف کو جھانک کر کے دیکھو. ان کے پاس اچھی ٹی شرٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پرسکون دل نہیں ہے. ان کے پاس نرم گدے تو ہے, ان کے پاس سکون کی نیند نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کا احسان ہے کرتا ہے, جو تمہیں چین کی نیند عطا کرتا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں پلاتا ہے, عزتیں دیتا ہے, عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب مجھے بتاؤ, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنائی, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی, ذرا غور تو کیجئے, ذرا غور کیجئے, توجہ کیجئے. وہ چھوڑ, سن لو, پسینہ آتا ہے آنے دو. آقا فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں, غلامی کر رہا ہوں. میرے اوپر توجہ نہ کریں, آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں. سب سن لو, چین سے سن لو بھائی, تھوڑی دیر کی بات ہے, ادھر ادھر ڈسٹرب مت کرو, سن لو, آرام سے سنو. درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آج کیا کر رہا تھا, دیکھو غور کرو اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے. دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور چہرہ دیکھ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہو, گھمنڈ بھی کرتے ہو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں, کتنا خوبصورت ہوں. اب بتاؤ اگر ہم کو اللہ خوبصورت بنانے کی بجائے ہونٹ ہمارا کاٹ دیتا, نیچے کا ہونٹ نہیں بناتا, ہم اللہ سے جھگڑا کرنے جاتے, کیا کر لیتے بتاؤ, کیا کر لیتے؟ انسان بناتا, ہونٹ کٹا بناتا, ناک کٹا بناتا. ارے انڈیا کی خوبصورتی میں پیدا کرنے کی بجائے افریقہ کے کالوں میں پیدا کرتا, کیا کر لیتے؟ وہ بھی تو انسان ہے. ارے چلو انسان ہوتا ہے, اگر اللہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ سور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چوہا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ چلے ٹھیک ہے بھائی, انسان بنایا تھا, انسان بناتا, اچھا بناتا, لیکن اگر ابو لہب کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ابو جہل کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ارے کافر پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ کی شان تو دیکھو, اللہ کی شان تو دیکھو. انسان بنایا, خوبصورت بنایا, خوبصورت بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت بھی دی تو موسیٰ کا امتی نہیں بنایا, عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا, داؤد کا امتی نہیں بنایا, یوسف کا امتی نہیں بنایا. کس کا امتی بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا. وہ لوگ اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے, توجہ, اور انبیاء کرام کے امتی اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے ہیں, اور ہم وہ ہیں ہماری مغفرت کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کرتے. دیکھو کتنا احسان ہے, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا. اس کے بعد ذرا غور کریں, ہمارے 2-4 غلطیاں ہماری امی کو پتا ہو تو ہماری امی ہمارے بھیا کو بتاتی ہے, ہمارے ابا کو بتاتی ہے. ہماری کروڑوں غلطیاں میرے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ کسی کا عیب نہیں کھولتا. میرے بھائیوں بہت دیر ہوشیار نہ بنو, بخراتی نہ کرو. اگر اللہ عیبوں پہ پردے نہ ڈالے, ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے, تم وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہو. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے
निकालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे। हैं दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिज़ा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गया अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बुजुर्गों ने फरमाया कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब है। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है। जरा सोचो,
10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासे बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उस पर तुरफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफी था, तबाही के लिए काफी था, लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर 16-16 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई एमडी का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है, और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में है। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियां करते हैं, हम अदाकारियां नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं। आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मैं दोनों नुकसान बताता हूँ, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूँ। याद रखना, ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही, ये साजिश क्यों रची जा रही है। जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे का लत पड़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो, ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहे, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वीर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वीर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था, तुम्हें
انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک ایک بنگال کا کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا، ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں، برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی. تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے، کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے، کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے، کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے، کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے. تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے ہی بنایا، انکار نہیں، زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا. اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857 میں کس نے تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا، جسے دنیا فخر خیر آبادی کہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈمان کے جزیروں میں جن کو پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے. رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا. ہندوستان کو اتنی طاقت دینے والا عبدالکلام کلمہ پڑھنے والا تھا. آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو کی آپ کو اہمیت نہیں ہے. وہ دنیا جانتی ہے جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان تو اس دن وہ ہوگا. یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے، انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. یہ مردوں کا حال ہے. رضیہ سلطانہ تم میں تھی، رضیہ سلطانہ تم میں تھی، بیگم حضرت محل تم میں تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی. دنیا تم سے تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو، یہ پڑھے نہیں، آگے نہیں بڑھے، ان کو جوئے میں شراب کی لت میں مبتلا کر دو. تم نادان ہو، میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو. خدا کے لیے غور تو کرو. تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے، دنیا کا نقصان، جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں. نشے سے پھیپڑے خراب ہوں گے، نشے سے بیماریاں آئیں گی، نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا. یہ دنیا کا نقصان. اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں ممبر کا تقدس ہے. جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سسکیاں لے کر رات گزارتی ہے، اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے. نشہ کرنے والا تھت پڑا رہے گا، کمائے گا نہیں. جب کمائے گا نہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کھلائے گا کون؟ جب غربت کی چکی میں پیسو گے تو کہا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، سن لو حضرت جنید بغدادی کا قول، فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرا دوست رہتا تھا، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو میں اس کے سراہنے گیا کہ پڑوسی ہے، دوست ہے اور بڑھ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں بول رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، جاؤ یہاں سے. اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں روتا رہا، یا اللہ میرا دوست اتنا بڑا عالم، لاکھوں حدیثوں کا محدث جس نے یاد کر کے رکھی تھی، وہ کافر ہو کے کیسے مرا؟ میں دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے دکھا کہ وہ کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا. پتہ ہے جب وہ خواب میں نظر آیا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو کہا جنید سنو، یہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور تم نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں. دراصل میں بہت بڑا عالم تھا بغداد
शराब का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मर्तबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मर्तबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रत जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्लों में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते हैं इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर कयामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैबदा नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो, अल्लाह अकबर, चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाए तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संवारें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें। अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते, सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते। एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है?
सच बोलना, सच बोलना। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो, अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है, चलो भाई डॉक्टर कहे फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान करता है।